Good morning. Good morning to one and all. So today our topic is springs. Yesterday we have been concluded with some other topics. So we will move for new topic. Yesterday we completed suspension system, and today we will go for spring. What is the main basic things happened in our spring, and why we are using these springs? All these we have to know about in this class. Okay, right? Let me share this one. So coming to this is the types of springs. One is coiled spring, and these are the classification. One is coiled spring, and the second one is leaf spring. So before knowing about these things, these two springs, we have to know what are the uses and what is the nomenclature and what are the stresses in the spring and the deflection in the spring, right? So basically mechanical springs have varied use in different types of machines. So we shall briefly discuss here about some applications and followed by design aspects of as springs in general, right? So coming to the basic information, that is the definition of spring. Spring acts as a flexible joint in between two parts or bodies. This is the definition. I will repeat one more time. Spring acts as a flexible joint in between two bodies or two parts. So this is the main definition of the spring, and why we are using. That means that objective. Why we are using means that is the objective of the spring. So here, objective of the spring means it may be మనకి తెలిసినంతలో it will use the cushioning effect, and it will absorbing effect, and it will controlling of energy due to shock and vibration. This is the main objective of a spring. So car springs or railway buffers, you can observe the railway buffers. బఫర్స్ చూసారమ్మా మీరు ఎప్పుడైనా రెండు దీనికి మధ్యలో కంట్రోలింగ్ ప్యానల్ లాగా మీకు రైల్వే బఫర్స్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద టోటల్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అనేది వాడు అప్లై చేశాడో ఇమీడియట్లీ ఆ స్ప్రింగ్స్ ఏమవుతాయంటే ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఇట్ విల్ స్లోలీ రిలీజ్. ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్ప్రింగ్స్ అనేవి లేకపోతే గనక వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ మీన్స్ the energy may be directly transmitted to the another buffer. Therefore the spring supports must be required. So the spring supports and the vibration dampers ante kada vibration అనేది ఏమవుతుందంటే డాంప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు స్ప్రింగ్స్ లోకి వచ్చేపాటికి మీకు ఇదిగోండి. సో దిస్ ఈస్ ద కాయిల్డ్ స్ప్రింగ్. ఇన్ జనరల్ వీ విల్ అబ్జర్వ్ ఏ కాయిల్డ్ స్ప్రింగ్. సో ఎందుకు ఇది అంటే కంట్రోల్ ఆఫ్ మోషన్. సో మెయిన్లీ మెయింటైనింగ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆర్ బాడీస్. దాన్ని మనము పార్ట్స్ బాడీస్ ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాము. దీనికి సింపుల్ లాజిక్, ఆల్ ద మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ మస్ట్ నో అబౌట్ దిస్ థింగ్. దట్ ఈస్ క్యామ్ అండ్ ఇట్స్ ఫాలోవర్. టూ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి అవి? క్యామ్ అండ్ ఇట్స్ ఫాలోవర్. సో ఆ రెండింటికి మధ్యలో మేటింగ్ పార్ట్స్ కాబట్టి సో కాంటాక్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే దానిలో మనకి ఏమవుతుందంటే మోషన్ అంతా కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇది ఎనర్జీ అంతా సేవ్ చేసి it will control the total motion of the body, right? If in a cam and a follower arrangement, widely used in numerous applications, and a spring maintains contact between the two elements. So it primarily controls the total motion. So this is happening ikkada meeku kanipistundi on screen meda. You will observe the helical spring, right? So the creation of the necessary pressure in a friction device. Friction device అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే a brake or a clutch. So a person, for example, a person driving a car uses a brake or clutch. ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసామో దేనికి అది? for controlling the car motion. So immediately the spring system keeps the brake in disengaged position until applied to stop the car. మళ్ళీ మీరు స్టాప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వరకు కూడాను it will disengage the total position. So the clutch has also
also got a spring system which engages and disengages the engine with the transmission system. So restoration of a machine part to its normal position when the applied force is withdrawn, and a governor or valve. So మీకు ఒక టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ. గవర్నర్ ఆఫ్ ఎ టర్బైన్, మీకు టర్బైన్ తెలుసు కదమ్మా. టర్బైన్ లో మీకు గవర్నర్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్. సో ఏ గవర్నర్ సిస్టమ్ generally uses a spring controlled valve to regulate flow of fluid through the turbine, thereby controlling the turbine speed. So మీకు అక్కడ వచ్చేప్పటికి జనరల్ గా మీకు గేజెస్, మెజరింగ్ ఫోర్సెస్ అనేవి మీకు ఎలాగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ గేజెస్. సో మీకు ఇందులో స్టోరింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనే పాటికి వచ్చేపాటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అదే చెప్తాను వినండి. ద క్లాక్ హ్యాస్ ఏ స్పైరల్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్, మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ వౌండ్ టు కాయిల్ అండ్ దెన్ స్టోర్డ్ ద ఎనర్జీ అండ్ హెల్ప్స్ ద గ్రాడ్యువల్ రికాయిల్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఆపరేషన్. మీకు ఇది ఎక్కడ అంటే వైండింగ్ క్లాక్స్. ఇప్పుడు మనకి నవడేస్ మనకి ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇది వైండింగ్ క్లాక్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో జనరల్లీ ఈ coiled spring is stiffer, it has a large diameter, and these are the basic points we will observe in our coiled spring, right? So this is about the leaf spring. ఇవి మీకు హెవీ వెహికల్స్ లో we will observe it. సో కామన్లీ యూజ్డ్, అసలు మనకి స్ప్రింగ్స్ గురించి తెలియాలి అంటే we must know about the commonly used spring materials. Before knowing it, we will use the materials. నేను మీకు చెప్పాను సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ లో అలాగే మెటీరియల్స్ గురించి చెప్పాను. అట్లాగే హియర్ స్ప్రింగ్ మెటీరియల్స్ కూడా వచ్చేపాటికి మనకి హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ టైప్స్. వన్ ఈజ్ one of the most important considerations in spring design is the choice of the spring. Just wait a minute. Okay, so one of the important thing, it is most considerations in spring design is the choice of the spring material, right? So here we are having so many types of springs, different designs we are having. So one is hard drawn wire, and the second one is oil tempered wire, and so these are the different types of springs we have been used. Wire type lo use chestarama. సో హార్డ్ డ్రాన్ వైర్ కానీ లేదంటే ఆయిల్ టెంపర్డ్ వైర్ కానీ, సో దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ టూ మెథడ్స్, రైట్? సో హార్డ్ డ్రాన్ వైర్ ఏంటి, ఆయిల్ టెంపర్డ్ వైర్ ఏంటి అనేపాటికి ఇది వచ్చేపాటికి టోటల్ లీఫ్ స్ప్రింగ్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్, రైట్? సో హార్డ్ డ్రాన్ వైర్లోకి వచ్చేపాటికి హార్డ్, హెచ్ఏఆర్డి, హార్డ్ డ్రాన్ వైర్. సో ఇట్ ఈజ్ స్ప్రింగ్ స్టీల్ అమ్మ. జనరల్గా స్ప్రింగ్ స్టీల్ తోటి యూజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది జరుగుద్ది, బట్ ఇట్ ఈజ్ కోల్డ్ డ్రాన్. హార్డ్ అన్నాను నేను, హాట్ అనలేదు, హార్డ్ డ్రాన్. సో బట్ ఇట్ ఈజ్ కోల్డ్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర చేసేదాన్ని మనము కోల్డ్ డ్రాన్ అంటాము. కానీ దానికి హార్డ్గా అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర హెవీ ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేసి మనకు కావాల్సినట్టుగా వైర్ ఫామ్ తీసుకొస్తే దాన్ని మనం హార్డ్ డ్రాన్ అంటాము, రైట్? సో నార్మల్లీ యూజ్డ్ for low stresses and static load. The material is not suitable at sub-zero temperatures or at temperatures above 120 degrees centigrade. So oil tempered gochepatiki, it is also cold drawn and it is quenched, tempered and general purpose spring steel. However, it is not suitable for fatigue or sudden loads at sub-zero temperatures and at temperatures above 180 degrees centigrade. So oil tempered veru, hard drawn veru. So hard drawn వచ్చేపటికి we are having the temperatures of above 120, whereas oil tempered వచ్చేపటికి we are having a temperature of about 180. So these are the classifications. So coming to the materials we are used
మీకు ఇందులో వచ్చేపాటికి ఫస్ట్ వన్ క్రోమ్ వెనడియం, అండ్ ద సెకండ్ వన్ వచ్చేపాటికి క్రోమ్ సిలికాన్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ మ్యూజిక్ వైర్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, phosphorus, bronze. So these are the 5 different materials we are used in our springs. So coming to this, మీకు ఎందుకు క్రోమ్ వెనడియం యూజ్ చేస్తారు అంటే this is an alloy spring steel. It is used for high stress conditions and high temperature up to 220 degrees centigrade. So ఇది వచ్చేప్పటికి high stress conditions దగ్గర కూడా it will stable condition లో ఉంటుంది. That's why those people are used in chrome vanadium. So it is good for fatigue resistance. So these are all the advantage points in case of chrome vanadium. It is good for fatigue resistance and long endurance for shock and impact loads. So coming to the chrome silicon, this material can be used for highly stressed springs, mainly highly stressed springs. Stress అనేది ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో there we are using the chrome silicon, right? It offers excellent service for long life. This is the main advantage. It offers excellent service for long life, and second thing is shock loading, and third one is and for temperature up to 250 degrees centigrade. So 250 degrees temperature వరకు కూడా it is available. It will withstand, right? Next, coming to the music wire. What is this music wire? So this is the toughest. Music wire means it is not to sound this music, it's just the toughest one. So that's why we are calling it the music wire. అంటే high tensile strength అనేది ఉంటుంది నాన్న. సో అండ్ కెన్ విత్స్టాండ్ రిపీటెడ్ లోడింగ్. ఎంతసేపు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే రిపీటెడ్ అదే లోడింగ్ ప్రెషర్ పడినా కూడా it will withstand at a high stress. So that's why we are calling it as music wire. So it can be used as a sub-zero temperature or at a temperature about 120 degrees. So stainless steel అనేది జనరల్ గా మనము ఎక్కువగా యూజ్ చేసే స్ప్రింగ్ మెటీరియల్. సో కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్, మెయిన్ గా స్ప్రింగ్స్ కి ఉండాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే గుడ్ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ. ఇది రెండు మెయిన్ గా ఉండాల్సిన ఉండాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్స్. ఏ మెటీరియల్ కైనా సరే, ఏ మెటీరియల్ క్రోమ్ వెనడియం వాడండి, లేదంటే స్ప్రింగ్ స్టీల్ వాడండి, మ్యూజిక్ వైర్ వాడండి, క్రోమ్ సిలికాన్ వాడండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ వి ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ స్ప్రింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో బిఫోర్ నోయింగ్ దట్, మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ద గుడ్ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ గుడ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ ఎనీ మెటీరియల్ వి ఆర్ యూజింగ్. ఏ మెటీరియల్ వాడినా ఆ రెండింటికి ఉండాల్సిన ప్రాపర్టీస్, రైట్? So that's the reason it is commonly used for contacts in electric switches. Switches లో కూడా అందుకే మనం ఇది వాడతాం నాన్న. సో మనకి స్ప్రింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇక్కడ మీరు ఏదైతే స్ప్రింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే మీకు ఆన్ స్క్రీన్ మీద షేర్ చేశానో, దీనిలో మీరు దీనికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళేపాటికి ఈ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ డయామీటర్. And the wire diameter is also small. Then the springs are normally manufactured by ఎలా యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను మీకు, cold drawn process through a mangle. సో కోల్డ్ డ్రాన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాను నేను. దేనికి? దానిలో స్ట్రెసెస్ ని బిల్డ్ చేయడానికి. ఎంత స్ట్రెసెస్ కీప్ ఆన్ లోడింగ్, మనం లోడ్ చేసినా కూడా, మనం ఎంత కీప్ ఆన్ లోడింగ్, మనం ఎంత లోడింగ్ అనేది మనం వేసినా కూడా ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, so first one has to heat the wire and then use a proper mangle to wind the coil. మనకి ఏం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ మనము హీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ప్రాపర్ గా మనకి వైండ్ అప్ చేసుకుంటాం. సో కాయిల్స్ కింద మార్చుకుంటాం. సో 2 types of springs అని చెప్పాను కదా మీకు. నేను ఏమేమని చెప్పాను? హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ కాయిల్డ్ స్ప్రింగ్స్. సో సారీ, హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ లీఫ్ స్ప్రింగ్. హెలికల్ స్ప్రింగ్ నే మనము అదర్ నేమ్ తోటి కాయిల్డ్ స్ప్రింగ్ అని చెప్పుకుంటాం. సో మీకు ఇందులో మీకు వచ్చేపాటికి హెలికల్ స్ప్రింగ్ ఇదిగోండి ఆన్ స్క్రీన్ మీద. ఐ విల్ షేర్ ద హెలికల్ స్ప్రింగ్. సో హియర్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ఐ. సో దీస్ 2 are eyes and this is the
మాస్టర్ లీఫ్. మీరు ఏదైతే బెండ్ అయ్యి ఉందో అదంతా కూడా మాస్టర్ లీఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫుల్ లెంగ్త్ వేవ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద యూ బోల్ట్. టోటల్ అన్ని లైన్స్ ని కూడాను ఫిక్స్ చేయడానికి హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ యూ బోల్ట్. ఇక్కడ యూ బోల్ట్ కనపడుతుంది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ క్లిప్ అండ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ లెంగ్త్ లీవ్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీబౌండ్ క్లిప్. సో మనకి స్ప్రింగ్స్ లోకి వచ్చేపాటికి ఇవన్నీ కూడాను డిఫరెంట్ పార్ట్స్, కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్స్ అన్నమాట. సో హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి జనరల్ గా యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఏ టెన్జైల్ లోడ్. సో చూడండి అమ్మా, 2 ఐస్ కి మధ్యలో ఉన్న ఆ గ్యాప్ ని 2L అంటున్నాము. 2L. సో రైట్. సో జనరల్ గా మీకు ఇక్కడ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతాయి. సో స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. సో మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా ఫోర్స్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీకు ఇక్కడ స్ట్రెసెస్ చూసుకున్నట్లయితే మనము ఇఫ్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ లో అయితే మనం స్ట్రెసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవుతుంది. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే డిజైన్ చేసినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఈ డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతటికి కూడాను ఐ విల్ షేర్ PPT ఫర్ దిస్ వన్. Then you will calculate the maximum shear stress and average shear stress also. Next, coming to the this is the leaf spring mounting. So మీకు ఇక్కడ what are the main objectives వచ్చేపాటికి క్వశ్చనింగ్ ఎఫెక్ట్. చూడండి అమ్మా ఇక్కడ మీకు. సో దిస్ ఈస్ ద leaf spring mounting. So this is the front frame mounting point. This is the rear frame mounting point, right? And this is the leaf spring. So and here you can observe an axle also. And this is the shackle, right? So this is the axle. These are the main mountings we have been used in our leaf spring. Next, leaf spring or coiled spring. Rendu chudandi amma. So these are the coiled springs and leaf springs. Rendu kodanu meeku alternate ga chupista untam jarugutundi. So chudandi amma, this is the manufacturing process. So దీనిలో మీకు కనపడుతుంది చూడండి, షీరింగ్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ బార్. సో దీనిలో మీకు ఏమైంది, ఫస్ట్ సెంటర్ హోల్ పంచింగ్. దీనిలో మీకు సెంటర్ హోల్ అనేది ఫస్ట్ పంచింగ్ అనేది చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఎండ్ హీటింగ్ ప్రాసెస్, ఫార్మింగ్ ఐ ఫార్మింగ్ ఆర్ ర్యాప్ ఫార్మింగ్. సో దీనిలో మీకు ర్యాపర్ ఫార్మింగ్. సో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇలా లైన్స్ గా మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, సో మీకు ఇక్కడ ఇలాగా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి దీనికి డైమండ్ కటింగ్ కానీ, ఎండ్ ట్రిమ్మింగ్ కానీ, విత్ కటింగ్ కానీ, ఎండ్ ట్యాపరింగ్ కానీ, సో ఇలా అన్ని కూడా 1 by 1 ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి మీకు ఎండ్ పంచింగ్ అండ్ గ్రూవింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెంటర్ హోల్ పంచింగ్. ఎందుకు మీకు యూ బోల్ట్ అనేది మీకు ఉంటుందని చెప్పాను కదా, సో దాని గురించి అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ స్ప్రింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. సో దీనిలో మీకు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, హీట్ ట్రీట్మెంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి, హీటింగ్, ఛాంబర్ ఫార్మింగ్, hardening, quenching, tempering. So these are all the different types of heat treatment process we are following in our leaf spring manufacturing. So next one వచ్చేపాటికి సర్ఫేస్ ప్రిపరేషన్ లో మనము చేసేది ఏంటంటే షార్ట్ పీనింగ్ అండ్ స్ట్రెస్ పీనింగ్. షార్ట్ పీనింగ్ అన్న స్ట్రెస్ పీనింగ్ అన్న రెండు ఒకటేనమ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రైమరీ పెయింటింగ్. సో మీకు ఇలాగా ప్రాసెస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నాం. ఫస్ట్ వన్ షీరింగ్, కటింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లాట్ బార్. నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి సెంటర్ హోల్ పంచింగ్ ఆర్ డ్రిల్లింగ్. పంచింగ్ కానీ డ్రిల్లింగ్ కానీ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్. అనేది మనకి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను, హీటింగ్, ఫస్ట్ హీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఛాంబర్ ఫార్మింగ్ అంటే బెండింగ్. నెక్స్ట్ హార్డనింగ్, దానికి ప్రాపర్టీస్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. క్వెంచింగ్ అంటే ఆ టెంపరేచర్ ఏదైతే గెయిన్ చేసుకున్నామో అది
సడన్ కూలింగ్, అది ఇద్దరు వాటర్ కూలింగ్ అవ్వచ్చు, లిక్విడ్ కూలింగ్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ హియర్, రైట్. నెక్స్ట్ టెంపరింగ్, ద ప్రాపర్టీస్ మే బి గెయిన్డ్ యూజింగ్ దిస్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్. అంతే కదా, హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో మనకి ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా గెయిన్ అవుతాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ప్రిపరేషన్. సర్ఫేస్ ప్రిపరేషన్ లో వచ్చేప్పటికి షార్ట్ పీనింగ్ అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ పెయింటింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో మీకు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఐ బుష్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్. సో ఐ బుష్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్, దీనిలో ఐ బోరింగ్, ఐ రీమింగ్, బుష్ ఇన్సర్షన్ అండ్ బుష్ రీమింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి 1 by 1 ప్రాసెస్ అనేది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది లీఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో మనం ఫాలో అప్ అయ్యేది ఇదంతా కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే వి విల్ మూవ్ ఫర్ అసెంబ్లింగ్. సో దీనిలో ప్రీసెట్టింగ్ అండ్ లోడ్ టెస్టింగ్ అనేది చేయకుండా మనము ఏది కూడాను మొత్తం అసెంబుల్ చేయము. సో మనకి లీఫ్ స్ప్రింగ్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే టోటల్ గా ప్రీసెట్టింగ్ అండ్ లోడ్ టెస్టింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫినిష్ పెయింటింగ్. మొత్తం అంతా సెట్ అయిన తర్వాత ఫినిష్ పెయింటింగ్ అంతా కూడా ఫినిషింగ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మార్కింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లీఫ్ స్ప్రింగ్. సో దిస్ ఈజ్ కమింగ్ టు ద మెటీరియల్ యూజ్డ్. బిఫోర్ నోయింగ్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ వి మస్ట్ నో ద కన్స్ట్రక్షన్ కూడా తెలియాలి కదా మనకి, అసలు ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇందాక ఆల్రెడీ ఒకసారి చూపించాను నేను. సో రైట్, సో మీకు లీఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, బిలో ద యాక్సిల్ అండ్ ఏ యూ బోల్ట్స్ ఆర్ పాస్ ఓవర్ ద యాక్సిల్. మీకు ఇందాక ఇక్కడ చూపించాను నేను, యూ బోల్ట్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేస్తాము. యూ బోల్ట్ అనేది పాస్ చేసి ఓవర్ ద యాక్సిల్ మీద యూ బోల్ట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. యాక్సిల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ కనెక్టివిటీ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 wheels. ఫ్రంట్ అవ్వచ్చు, బ్యాక్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మనకి ఆ 2 wheels కి మధ్యలో కనెక్టింగ్ రాడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం యాక్సిల్ అంటాము. ఆ యాక్సిల్ కి యూ బోల్ట్ అనేది వేసి దానికి లీఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాము, రైట్. సో ద లీఫ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ sandwiched between the axle at the top and the plate at its bottom when tightened. సో మీకు ఇది ఇక్కడ యూ బోల్ట్ కనపడుతుంది అండ్ యాక్సిల్ కనిపిస్తుంది. సో షాకిల్, అసలు మెయిన్ మనకి షాకిల్ అనేది దేనికి అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ స్వింగింగ్ పార్ట్ నాన్న. మీకు ఇక్కడ షాకిల్ కనిపించింది చూడండి ఇక్కడ, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద షాకిల్ అనేది ఏంటి అంటే ద లీఫ్ స్ప్రింగ్ షాకిల్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ స్వింగింగ్ పార్ట్. అంటే జస్ట్ అలాగా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది, ఫ్రీగా ఉంటుంది అది. when one end is fixed to the frame and the other part is connected to the eye of the leaf spring. చూడండి అమ్మా, ఫ్రేమ్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఫ్రీగా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది, రైట్. అంటే క్యామ్ అండ్ షాఫ్ట్ మూవ్మెంట్ లాగా అన్నమాట. ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద షాకిల్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. దేనికి మనం ఈ షాకిల్ అనేది ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడెడ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ద లీఫ్ స్ప్రింగ్ అండ్ ప్రివెంట్ ఇట్ ఫ్రమ్ బ్రేకింగ్. ఎప్పుడైతే లోడ్ అనేది పైనుంచి పడుతుంది, ఇదంతా కూడా లీఫ్ స్ప్రింగ్ కదా, పైనుంచి లోడ్ పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని ఫ్రీ మూవ్మెంట్ వలన మీకు ఆ లోడ్ అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా, అంటే లీఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ సపోర్ట్, రైట్. సో జనరల్ గా వెన్ ద వెహికల్ గోస్ ఆన్ త్రూ ద బంప్స్ ఆన్ ద రోడ్, మీరు రోడ్ ఏంటంటారు, బంప్స్, వాటి మీద మీరు ఎప్పుడైతే ముందుకు మూవ్ అవుతున్నారో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఎగ్జర్ట్స్ ఫోర్స్ ఆన్ టు ద లీఫ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ అనేది దీని మీద పడుతుంది, అంతే కదా. స్ప్రింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, లీఫ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రమ్ బిలో, కింద నుంచి, అంటే ఈ యాక్సిల్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు ఇదిగోండి ఇలాగా దాని మీద ఎప్పుడైతే వీల్ అనేది యాక్సిల్ అనేది దాని మీద వెళ్ళిందో ఇమీడియట్లీ ద లోడ్ ఎక్కడ పడుతుంది, మీకు యాక్సిల్ మీద పడుతుంది. యాక్సిల్ మీద పడంగానే ఇమీడియట్లీ ద లోడ్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద లీఫ్ స్ప్రింగ్. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ అస్యూమ్ దట్ ఇఫ్ బోత్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, దెన్ ద లీఫ్ స్ప్రింగ్ వుడ్ కంప్రెస్. ఏమవుతుంది, కంప్రెస్ అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోస్ కంప్రెషన్, దేర్ఫోర్ న్యాచురలీ ఇట్ ఎండ్స్ ట్రై టు మూవ్ అవుట్వర్డ్స్. ఏమవుతుంది, ఐస్ రెండు కూడా బయట వైపుకి, అంటే ఇట్లాగా, అంటే ఇలా బయట వైపుకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఎండ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్
అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మీకు ఏదైతే ఇక్కడ షాకిల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వలన ఇట్ విల్ కంప్రెస్, మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమవుతుంది ప్రాపర్గా మళ్ళీ దాని పొజిషన్కి అది తీసుకురావడం కోసం షాకిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. SHACKLE, right? So if the load or shock is greater, then the leaf spring might break. Therefore, to prevent, a shackle is provided for the leaf spring. So ఇక్కడ మీకు as shown in the image here, right? So మీకు ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి right. So this is the manufacturing process. These are all the manufacturing process we are used in our leaf spring. So coming to the material, అసలు మెటీరియల్ ఏమి వాడతాము అన్న దానికి వచ్చేప్పటికి ముందు మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ లీఫ్ స్ప్రింగ్స్. లీఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ టైప్స్. One is elliptical leaf spring, and second one is semi elliptical leaf spring, and the third one is 3/4 elliptical leaf spring, and quarter leaf spring, and transverse leaf spring. So we are having so many leaf springs we are having. So మనము జనరల్ గా ఎలిప్టికల్ leaf spring అండ్ సెమీ ఎలిప్టికల్ leaf spring అనేది వాడతాము. సో మెయిన్ గా దీనిలో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే leaf springs are in light in weight and strong, and it provides a good damping action, and it provides good support to the axle and the chassis. These are all the advantages. మనము leaf spring ఎందుకు వాడతాము అన్నదానికి these are all the advantages. ఎందుకు వాడతాం చెప్పండి? లైట్ ఇన్ వెయిట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్స్ గుడ్ డాంపింగ్ యాక్షన్. డాంపింగ్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్ మీద అలా వెళ్తున్నప్పుడు, మీకు ఎప్పుడైనా ఆ బంప్స్ మీద మూవ్ అయినప్పుడు డాంపింగ్ యాక్షన్ విచ్ విల్ అబ్జర్వ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ ద యాక్సిల్ మీద లోడ్ అనేది పడకుండా, చాసెస్ మీద కానీ చాసెస్ బాడీ, ఇంజిన్ చాసెస్ బాడీ మీద లోడ్ అనేది పడకుండా మనం స్ప్రింగ్స్ వలన ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్, రైట్? సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లీఫ్ స్ప్రింగ్స్ నే ఎందుకు మనము ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము అంటే దీస్ ఆర్ సింపుల్ ఇన్ డిజైన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ కెన్ విత్స్టాండ్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్ దాన్ని కంపేర్డ్ టు హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ కన్నా కూడా లీఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఎక్కువ లోడ్ ని బేర్ చేయగలుగుతాయి, రైట్? సో మనకి ఇవి జనరల్ గా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గా వచ్చేప్పటికి ఇట్ ఈస్ టు డాంప్ అవుట్ ఆర్ అబ్జార్బ్ షాక్ and vibrations in mostly heavy commercial vehicles like trucks. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, చూడండి అమ్మా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ట్రక్స్, వ్యాన్స్, బస్సెస్, రైల్వే క్యారేజెస్ ఎక్సెట్రా ఇట్లాంటి వాటన్నిటిలో కూడాను మనము లీఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దీనిలో మనకి మెటీరియల్స్ వచ్చేపాటికి ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్, దాని మెటీరియల్ వచ్చేపాటికి ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ 0.90 to 1% ఆఫ్ కార్బన్ వరకు దానిలో ఉంటుంది. ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్ అంటే దానికి ఉండే కార్బన్ కంటెంట్ అనేది చెప్తున్నాను నేను, రైట్? అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ స్టాండర్డ్, సో దిస్ ఈస్ ద మెటీరియల్, recommended material. So for automobiles 50 CR1, so that is the carbon content. So this is the hardened and tempered state materials. This is the standard materials we will recommended for any automobile part. So right, so this is the helper spring. Spring ki మేడం ఏంటి లీఫ్ స్ప్రింగ్ అన్నారు, మళ్ళీ హెల్పర్ స్ప్రింగ్ అంటున్నారు ఏంటి? సో హెల్పర్ స్ప్రింగ్ అనేది ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద టోటల్ ప్రోడక్ట్ యొక్క సపోర్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుందాం. సో దట్స్ వై వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సపోర్టింగ్ హెల్పర్ స్ప్రింగ్. హెల్పర్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ అ సస్పెన్షన్ enhancement product engineered to enhance, support and help various types of original equipment suspension. So these are two basic types of helper springs. Here you can observe. So దీనిలో మనకి స్టీల్ స్ప్రింగ్స్ ఒకటైతే సెకండ్ వన్ ఈజ్ న్యూమాటిక్ స్ప్రింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రక్ బాడీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ లీఫ్ అండ్ ద హెల్పర్ వన్. సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. సో దిస్ ఈస్ ద లీఫ్ స్ప్రింగ్. దీనికి మీకు ఇక్కడ హెల్పర్ స్ప్రింగ్ అనేది షాక్ అబ్జార్బింగ్ అనేది, అంటే డైరెక్ట్ గా దీని మీద లోడ్ అనేది అప్లై అవ్వకుండా లీఫ్ స్ప్రింగ్ అనేదే మనకు షాక్ అబ్జార్బింగ్, దానికి సపోర్టింగ్ వచ్చేప్పటికి హెల్పర్ స్ప్రింగ్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకి ఏముంటుంది, షాకిల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్
truck body. So this is the torsion bar. So this is the torsion bar is basically a length of the metal rod anchored to one end to the car body and the other end to the suspension lower link. As the wheel passes over a bump, the bar twists. Ante kada bar emoutundi twist avutundi, right? So it returns to its original position when the bump is passed and restores the car to its normal drive height. So దీనిలో వచ్చేపటికి మీకు అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో మనము టార్జన్ బార్ గురించి ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss with a brief content, right? So today our session has been completed. Up to spring we have been completed our topic. So number 62, 17 series 62, number 17 series 62 and 18 series 318. These two people are joined just right now. Anyways, from tomorrow onwards. Thank you.